जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य रे वर्षा को निसला बड़ खबर। राजधानी सहित जाजपुर भद्रक केन्दुझर ढेंकानाल और बालेश्वर जिलार विभिन्न अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइछे। कालबैशाखी जनित वर्षा पवन जोगु गुड़गुड़ी आश्वस्ति मिली। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता जून 4 तारिख पर्यंत विभिन्न अंचल में कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा होगार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य सारा राज्य को कालबैशाखी सतर्क सूचना जारी कर किछि अंचल में घंटा प्रति 60 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहिबाकू थिबा बेले आउ किछि अंचल में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे। आसंता 3 दिन मध्य दिन तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबार संभावना रही। आगामी 2 दिन पर्यंत झारसुगुड़ा संबलपुर बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ जिलार केतेक अंचल में तापमात्रा 42 ରୁ 43 डिग्री पर्यंत खसी रहीपे। आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर जिला को कालबैशाखी ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में एसआईआर को नहीं बड़ खबर। आज जून 28 तारिख पर्यंत चलो एसआईआर प्रक्रिया। भोटर लिस्ट तालिका संशोधन पर एणिकी घर घर बुलिबे बुथ लेवल ऑफिसर बा बीएलओ। यह प्रक्रिया समय तालिकार संपूर्ण रूपे बाद पड़े अण भारतीय नागरिक। एसआईआर भोटर माने चाहिए सेमानकर बयस त्रुटि नाम त्रुटि और बापा नाम त्रुटि को बीएलओ जरिए संशोधन करेंगे। यह नुआ फटो देपारे जो बीएलओ मान स्वतंत्र ट्रेनिंग दि जाए। राज्यर प्राय 3,33,61,591 घर बुली बीएलओ माने एही गणना करेंगे। एथिपाई 45,255 ब्लॉक लेवल ऑफिसर नियुक्ति होता बेले 31,026 बुथ लेवल एजेंट मध्य उपस्थित रहिबे। प्रतिदिन अपराह्न 3टा ରୁ 5टा जाए बीएलओ माने बुथ रे उपस्थित रहिबे और सकाळ समय घर घर बुली गणना करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। संबलपुर 1,08,00,000 टंका अनुदान। संबलपुर जिला शीतलषष्ठी पर्व पालन 1,08,00,000 टंका आर्थिक अनुदान राशि प्रदान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदेश क्रमे ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर यह अनुदान प्रदान कर चलित वर्ष संबलपुर जिलार सरमोट 21टी कमिटी को 1,08,00,000 टंकार आर्थिक अनुदान राशि प्रदान कर मुख्यमंत्री यह निष्पत्ति को संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी स्वराज स्वागत कर। एसह मंत्री सूरज कहते जे संबलपुर शीतलषष्ठी पर्व आम ओडिशार समृद्धि संस्कृति ऐतिह्य और परंपरा सह अंगांगी भाव जड़ित। शीतलषष्ठी को भव्यतार सहित पालन करने राज्य सरकार यह निष्पत्ति नहीं। आम ओडिशार पर्वपर्वाणी और जानियात्रा को विश्व दरबार में एक अनन्य परिचय प्रदान करने निमंते आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी स्वराज सूचना देते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। घरे आयुष्मान कार्ड थिला सिला बड़ खबर। आयुष्मान कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महलिंग एक बड़ सूचना देछंती। एडमिट पूर्व आयुष्मान कार्ड रे सब मेडिकल परीक्षा कर रोगी हॉस्पिटल एडमिट होबार 3 दिन पूर्व कार्ड रे परीक्षा हेबो। 3 दिन पूर्व जहाँ सब टेस्ट हेबो ता आयुष्मान पैकेज रे रहिबो। गाइडलाइन न मानिले हॉस्पिटल विरोध में कड़ा एक्शन निया जिवो बोली स्वास्थ्य मंत्री चेतावनी मध्ये देछंती। मुकेश महलिंग लोकसभा सम्मेलनी कक्ष में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना बैठक में उपस्थित समस्त तालिकाभुक्त बेसरकारी हॉस्पिटल को निर्देश देते। डॉक्टर मुकेश महलिंग आयुष्मान योजनार हिताधिकारी को भल व्यवहार और आतिथ्य प्रदान पूर्वक उत्तम चिकित्सा जगाई देवाकू समस्त बेसरकारी हॉस्पिटल गुड़ी मान्यवर मंत्री सूचना देते। मेडिकल को आसुवा अधिक प्रतिशत लोक आयुष्मान योजना हिताधिकारी सेमानकर सुविधा हेल्प डेस्क करने को समस्त मेडिकल को कहते। साहाय्यपूर्ण परिवेश में चिकित्सा पाइले हॉस्पिटल सुनाम बढ़िबो। बैठक में योजना अधीन रोगी मान गुणात्मक और कैशलेस चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने उपर विस्तृत आलोचना होइथिला। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया सूचना मिलूँ। यह निष्पत्ति राशन पाउथुवा देशर 80 कोटी लोक सीधासलख प्रभावित कर। सरकार राशन व्यवस्था पीडीएस संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। एथिपाई सार्थक पीडीएस योजना आरंभ कर संपूर्ण योजन प्राय 25,530 कोटी टंका खर्च हो। केंद्र कैबिनेट बैठक पर अश्विनी वैष्णव सूचना देते और कहते देशर 80 कोटी लोक राशन जोगाइबा एक कार्यक्रम चली। सार्थक पीडीएस योजन 3टी परिवर्तन कर
ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ FCI ଗୋଦାମରୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟରୁ ରାସନ ବଣ୍ଟନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଏହା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକରଣ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦନନଗର ନଗର ନିଗମର 33 କାଉନସିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉନସିଲରମାନେ ଏକତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉନସିଲରମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଟିଏମସି ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୃଣମୂଳର 31 ଜଣ କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ କାଉନସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ବାମ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। RBI ଆଣିବ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍? ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଗଜ ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ମଇଳା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିମର ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରଚଳନରେ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ RBIର ଶେଷ 2ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍, ବିଶେଷ କରି 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଲିମର ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ମୁଦ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ କପା ଆଧାରିତ କାଗଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ପତଳା ନମନୀୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ମୁଦ୍ରିତ ନୋଟ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲେବଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପରି କଠୋର ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭଡ଼ା ନ ବଢ଼ିଲେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ନ ବଢ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଚେତାବନୀ। ଡିଜେଲ ସହ ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାସହ ବୀମା ଏବଂ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନ କଲେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଯଦି ସରକାର 10 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମାଲିକ ସଂଘ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଜୁନ 10 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ବା କମିଲେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନୁତାପରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି CJPକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହାର ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ ବାସ୍ତବରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। CJP ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଜର ଏକ୍ସ ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କକରୋଜ ଏକ ଅସରପା ଜୀବନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ହେବ 10ରୁ 15% DAP ସଞ୍ଚୟ। ICAR କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏକ ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ଇକୋଲାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହା ଶିଳ୍ପ ଉପ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ସ୍ଲାଗ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଯାହା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ 10ରୁ 15% DAP ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଇକୋଲାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଲେବେଲ କୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 22 ତାରିଖ
এই পরিপ্রেক্ষীରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଚମକିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟେଲ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ 3DGS INC ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇଣ୍ଟେଲ CEO ଲିପ୍ ବ୍ୟୁ ଟାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ୍ କୋର୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଅଧିକୃତ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 7,664 ପଦବୀ ଖାଲି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ୍ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ OUSSC ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। 4,219 ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟବଳ, 2,212 OISF ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି 300 କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ 933 SI ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚିଠା କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଗଭୀର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ OUSSC-କୁ ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। OUSSC ସଚିବଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।